కానీ ఫస్ట్ టైం ఒక రివల్యూషనరీ ఐడియాతో రియల్ ఇంపాక్ట్ అనేది ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్, మన మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, వాళ్ళకి ఈ స్కిల్స్ అనేవి మనం అందజేస్తేనే పబ్లిక్లో ఒక రియల్ ఇంపాక్ట్ అనే ఆలోచనతో మన ఐపీఎస్ తెలంగాణ స్టేట్ బ్రాంచ్ డాక్టర్ మీనాజ్ ప్రెసిడెంట్ గారి లీడర్షిప్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్లో డాక్టర్ విశాల్ గారు ఈ ఐడియాకి ఒక రూపం ఇచ్చారు. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ప్లీజ్. So thank you for coming, and I take great pleasure in inviting the dignitaries onto the dais. First and foremost, our beloved President, Dr. Minhas Nazirabadi, and also faculty of Delegate Dandu Neetkiran Garu, Mayor of Nizamabad. Rathod, a very loved person in the circles of district. మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఒక ఎథిక్స్ కి ఒక రూపం అందించే అసోసియేషన్ నిజామాబాద్, a very having alumnus of Andhra Medical College and Imhans Bengaluru Apex Institute చాలా కార్నర్కి వచ్చి ఇన్పేషెంట్ అడ్మిషన్స్, రీఎడిక్షన్ ట్రీట్మెంట్ Dr. Tukaram Rathod sir, District Medical and Health Officer Nizamabad, Dr. Kiran Kumar, my friend, Ethics Committee Chairman, ESMC, Dr. Damodar Rao sir, President IIM Nizamabad, Dr. K. Shiva Prasad sir, Professor and Head Department of Psychiatry Nizamabad, our senior, and Dr. Vishal Lakula, hero of the show, General Secretary, Indian Psychiatric Society, Telangana State Branch, as well as Organizing Secretary of this huge event. May I request Dr. George Reddy sir to please join us. Dr. George Reddy sir is immediate past President of Indian Psychiatric Society, Telangana State Branch, a dynamic leader. He is also organizing chairperson of this event. May I have a round of applause for him? So, once again, I welcome all the delegates, medical officers, as well as healthcare workers. This idea of imparting knowledge to not only psychiatrists but also medical officers who work in primary healthcare centers, rural hospitals, district hospitals, and health workers who are in direct contact with patients
this idea came into Dr. Vishal's mind, shared with Dr. George and myself, and we said that we'll go ahead with this. This 10th year of our program of ESICON, Indian Psychiatric Society Telangana State Branch Annual Conference, we thought of doing something new and imparting knowledge to other people other than psychiatrists, doctors as well as healthcare workers, so that the knowledge is not limited and it is percolated to all sections of society. Psychiatry is a growing branch. Mental health and addiction is very rampant. A recent survey, it was not so recent, but a survey around 8-10 years back found out, All India survey found out that almost 10 to 15% people suffer from psychiatric illness in India, and many of them suffer from various kinds of addictions. Addictions like alcohol addiction, tobacco addiction, nicotine dependence, ganja abuse. Recently, we have this a new term called screen addiction or mobile addiction, which you all must be facing day in and day out. So psychiatry field, it's not limited to psychiatrists alone, but it touches all the medical fields, medical officers, all the healthcare workers. You may be asked by people how to go about, how to do the addiction, and all your relatives, nearby relatives may be suffering from the problem of addiction. So we thought that we will train you people too, so that if people with addiction, any kind of addiction comes to you, then you should be able to take care of them, you should be able to guide them, you should be able to treat them. With these few words, I would like to welcome you once again, and I would like convey my best regards, wishes to Dr. Vishal, Dr. George, and all the organizing team. Now, request Dr. Vishal to address the gathering. Good morning. ఇవాళ ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ తరపున మరియు ఇండో న్యూరో సైకియాట్రిక్ హాస్పిటల్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. ఎవ్రీ ఇయర్ ఏంటంటే ఈ మహాసభలు అనేది మన తెలంగాణలోని వివిధ పట్టణాల్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో ఈసారి దీనికి మనం నిజామాబాద్ ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. సో ఇక్కడికి మీ అందరికి ఇచ్చేసిన అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. యాక్చువల్గా ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చేసిన మన ముఖ్య అతిథి నిజామాబాద్ నగర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ శ్రీమతి గండు నీతు కిరణ్ మేడం గారికి, మరియు మా ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడే వచ్చేసిన మన గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ పద్మరాజ్ మేడం గారిని వేదికపై సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరియు మా ఐపీఎస్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ మీనా నసీరాబాద్ గారికి, మరియు డిఎల్హెచ్ఓ డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ తుకారాం రాథోడ్ గారికి, మరి గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ పద్మావతి గారికి, మరియు తెలంగాణ మెడికల్ కౌన్సిల్ మెడికల్ కమిటీ చైర్మన్ డాక్టర్ కిరణ్ కోటవార్ గారికి, మరియు ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్ నిజామాబాద్ డాక్టర్ దామోదరరావు గారికి, మరియు మన ఈ పదవ మహాసభలో ఆర్గనైజింగ్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ జార్జ్ రెడ్డి గారికి, మరియు నిజామాబాద్ మెడికల్ కాలేజ్ మానసిక వైద్య విభాగాధిపతి డాక్టర్ శివప్రసాద్ గారికి, అందరికీ నమస్కారాలు. సో ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మా ఎవ్రీ కాన్ఫరెన్స్లో డాక్టర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. యూజువల్గా ఈ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఏంటంటే డాక్టర్స్ చేయబడుతుంది, కానీ ఈసారి మేము ఏంటంటే ఇన్నోవేటివ్గా ప్రైమరీ కేర్, ఇప్పుడు నేను సెన్సిటైజేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, మీరందరూ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. మీకు ట్రైనింగ్ చేస్తే ప్రజల్లో ఇంకా చైతన్యం వచ్చేసి మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే మనం ఈ మధ్య పదార్థాల ఈ బారిన పడుతున్న వాళ్ళ వరకు ఘోరంగా ఉందంటే పరిస్థితి. ప్రజెంట్గా చిన్న పిల్లలు 10th క్లాస్ చదివిన పిల్లలు పార్టీ చేసుకోవడానికి ఇంతకు ముందేదో బేకరీకో లేకపోతే స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళి స్వీట్స్కి వెళ్ళి, కానీ ఇప్పుడు ఎలా తింటున్నారు, ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారంటే ఆల్కహాల్ శుద్ధినిచ్చిపోయింది, సిగరెట్ దాటిపోయింది, గంజాయితో పార్టీ చేసుకునే సంస్కృతి, విష సంస్కృతి అనేది చూస్తున్నాం.
మీరు చూడండి 11 o'clock దాటిన తర్వాత చాలా ఈ ఇక్కడ నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో చిన్న చిన్న యంగ్ పిల్లలు ఈ డ్రగ్స్ బానిస అయిపోయి తల్లిదండ్రులకు భారంగా మారుతున్నారు. సో మనం వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, తల్లిదండ్రులకు గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మేము ఈ వీళ్ళ తాగిన వాళ్ళని మాన్పించడం కూడా కాదు, ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. పాస్ట్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ మనం ఏం చేయకపోవచ్చు వాటికి, కానీ మీ యొక్క రోల్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే నా దగ్గర రీసెంట్ ఒక పేషెంట్ వచ్చారు, చాలా పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు యుక్త వయసు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నేను అడుగుతుంటాను ఎందుకు అవుతున్నారంటే, సార్ మా ఇంట్లో మా డాడీ బిడి పడతారు, మా అమ్మ జరదా తింటుంది, మా అమ్మ కలుగా అవుతుంది, మరి వాళ్ళు ఏమనట్లేదు నన్ను ఎందుకు అంటున్నారు అంటున్నారు. అంటే వాళ్ళు చూసి నేర్చుకుంటున్నారు, దానివల్ల మధుపదార్థాలకు బానిస అవుతున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ సెన్సిటైజేషన్ వర్క్ షాప్ మన ఎర్రగడ్డ మెంటల్ హాస్పిటల్ నుంచి ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ నుంచి టీమ్ డాక్టర్ ఫణికాంత్, డాక్టర్ అలీషా, డాక్టర్ మానస ప్రభాకర్ అండ్ టీమ్ యాక్చువల్గా అక్కడ హైదరాబాద్ లో కండక్ట్ చేస్తారు. కానీ నేను పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ చేసినందుకు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళ టైం వ్యయ ప్రయాసం వచ్చి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ప్లీజ్ ఫణికాంత్కి, ఎందుకంటే మీరు ఒకవేళ గవర్నమెంట్ పిలిచి అక్కడ వర్క్ షాప్ చేయాలంటే చాలా కష్టపడుతుంది. కానీ మన నిజామాబాద్ వాళ్ళకి చేద్దామని ఒక సదుద్దేశంతో మా ప్రెసిడెంట్ గారు, మెయిన్గా మా ఆర్గనైజింగ్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ జార్జి రెడ్డి గారు ఏంటంటే ఈ విషయం తీసుకున్నందుకు నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఇందులో ఏంటంటే ఈ వర్క్ షాప్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే జస్ట్ మీకు ఇందులో కొన్ని విషయాలు నేర్చుకొని దాని ద్వారా పిల్లల్ని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలో తెలియడం జరుగుతుంది. సో నేను ఎక్కువ సమయం సమయం చాలా తక్కువది కాబట్టి ముఖ్యంగా మన డిఎంహెచ్ఓ గారు తుకారాం సార్ జడ్పీ ఆఫీస్లో మీటింగ్ వెళ్ళాలి. సో ఈ సభను ఉద్దేశించి మన తుకారాం రాథోడ్ సార్ని విత్ పర్మిషన్ వినర్ సార్, విత్ యువర్ పర్మిషన్ తుకారాం రాథోడ్ సార్ని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నమస్కారం. ప్రముఖులకి ఎదురుగా ఉన్న స్టాఫ్కి అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెన్సిటైజేషన్ ఇస్తున్న ఆర్గనైజర్స్కి ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మా పిఎస్సి సైడ్ మెట్రాలజిస్ట్ కానీ ఎన్వైరన్మెంటల్ స్టాఫ్ కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ మీద పెద్దగా పట్టుకుంటారు అని చెప్పేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేయడంతో వెంటనే అరేంజ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. మా ఎన్వైరన్మెంటల్ స్టాఫ్కి మెట్రాలజిస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఒక సైకాట్రిక్ పేషెంట్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అట్లాగే ప్రతి వివిధ హాస్పిటల్లో ఒక సైకాట్రిస్ట్కి ఏర్పాటు చేసే అవకాశం కూడా ముందు రాబోతుంది అనే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. దాదాపు ప్రతి పెద్ద కుటుంబంలో ఒక పర్సన్ రిలేటెడ్గా ఉన్నారు. ఏ ఒక సబ్స్టెన్స్ మిస్యూజ్ చేయడం, దాంతోపాటు ఇప్పుడు మొబైల్ అబ్యూజ్, డ్రగ్సే కాదు, మొబైల్ అబ్యూజ్ అనేది మనకి తెలియకుండానే సాఫ్ట్వేర్ నీరులాగా ప్రతి ఇంట్లో జరుగుతూనే ఉంది. అది మరి దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని దాని మీద కూడా ఆర్గనైజర్స్ మాట్లాడించాలి, వాళ్ళకి దాన్ని ఎట్లా చేయాలి అది కూడా సెన్సిటైజ్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుతాము. అందరూ కూడా దయచేసి ఇంట్రెస్ట్ విని ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా ప్రతి పిఎస్సి లెవెల్లో ప్రతి మంత్లీ మీటింగ్లో మన స్టాఫ్కి మరియు కార్మికుల స్టాఫ్కి దగ్గర కూడా సెన్సిటైజ్ చేయాలి. వాళ్ళు ఇంటింటికి వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. 50 నుంచి 80% జనాభా గాడి అంటే గాడి యూజ్ చేస్తున్నాను, దాంట్లో అడల్టరేటెడ్ గాడి తాగేసి చనిపోతున్నాడు కొంతమంది. ఇప్పుడు నిన్న డిస్ట్రిక్ట్ జైలుకి వెళ్ళి వస్తున్నాను నేను, ఇద్దరు ముగ్గురు విడ్రాల్ సింటమ్స్తో చనిపోయారని చెప్పేసి తెలుస్తూ ఉంది. అంటే ఏ లెవెల్లో ఉంది చూడండి, వాళ్ళకి జైల్లో వేసేవరికి గాడి దొరికిపోయేసరికి రకరకాల కాంప్లికేషన్స్తో చనిపోయారు. అంటే మరి ప్రతి కుటుంబంలో దీనికి అలవాటు పడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు మార్పించే దిశగా రేపటి తరాన్ని ఈ అలవాటు నుంచి రక్షించే దిశగా మనం అందరం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. Madam, I am the President, sir, to present much time. The inception of this idea was basically, madam, we thought every conference, I think these psychiatrists are learning. We are trying to share our knowledge, getting updated on this subject. And I think the choice of topic on drug addiction was Dr. Vishal's idea, and I think it's really needed for Nizamabad. Before that, madam, Mayor madam, I thought I should really give you this. I came late, madam. I would like to give an excuse why I came late.
So once upon a time when you come to Nizamabad is a small place, no? So to come from Vamshiwar to this place is going to be 5 minutes, I thought. But madam, really, lot of development in Nizamabad, I think that's why I'm going. Before I forget. So coming again here, drug addiction, I think Nizamabad again is standing very high. I think right from toddy, alcohol, when it is in, with the COVID, I think you see a lot of ganja addicts. So many children coming up with this problem. So Nizamabad again is becoming a hub for many developments. I think another negative development is in drugs and alcohol and related things. So I think Nizamabad, the state conference being here. So we thought, why only we learning? Why can't our medical officers who are our colleagues and the paramedical team all should be aware of this addiction? And one request from all of you is, let's not have stigma for psychiatry. See, if somebody has diabetes, will you say, I think I have diabetes, you want to fight their diabetes? They are probably going to say that you have diabetes. So like that, mental illness is becoming common. We should get away from the stigma. We should have the knowledge, and thereby, I think, to help the children, the youth suffering from drugs, alcohol will be easy. And we thought you should know, because you are the pillars, you are the base for the community health. So we wish this pre-conference workshop specifically for all the medical officers and paramedical team, I think really will help the society at large. Because we psychiatrists being in the specialty, I think we are trying to treat the effects or the complicated problems are hardcore issues, but the common, counseling at the population level, at the society level, I think it will be very good, and you'll be hearing, you'll be coming across so many health issues related to alcohol, drug addiction. I think you'll be better people to straight away deal with them, or we are referred to these services where psychiatrists are there. With this, I really appreciate Dr. Vishal and team, and I appreciate Dr. Fanikant and team coming all the way from IMH with their skills to teach you all. Thank you, Vishal. Thank you, Vananda, for this opportunity. వేదిక నిర్వహించిన పెద్దలకు ఇక్కడికి విచ్చేసిన రోజు టాపిక్ చాలా అవసరమైనటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈవెన్ మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు, ఈ మన రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా చేస్తారని. అంటే ప్రభుత్వంలో చిత్తశుద్ధి అది సమాజం వరకు వెళ్ళాలి అంటే దానికి పిల్లర్స్ మీరే, అంటే ముఖ్యంగా హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్, హెల్త్ కేర్ ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ మీతోనే ఉంటుంది, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఇచ్చినటువంటి మీరందరూ. సో మీకు దీని పట్ల అవగాహన రావడం వల్ల ఇది మరింత సమర్థవంతంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా చేయాలంటే దానికి మీ సహకారం ఎంతో అవసరం. అందుకని మీకు ముఖ్యంగా అసలు ఏంటి సమస్య, దీని ఎందులో వస్తుంది, ఇది దీనికి కారణాలేంటి, ముఖ్యంగా సొసైటీలో కారణాలేంటి, వ్యక్తిగత కారణాలేంటి, ఎటువంటి వాళ్ళు ఇటువంటి వాటికి తొందరగా బాధిస్తారు. ముఖ్యంగా ఈ టీనేజ్ గ్రూప్ అంటాం, యుక్త వయసు వాళ్ళల్లో ఎంత తొందరగా వీటి వల్ల వీటికి అట్రాక్ట్ అవ్వడం కానీ వాటికి బాధితులుగా కావడం కానీ ఎంత తొందరగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆ ఏజ్ గ్రూప్ని ఫార్మేటివ్ ఏజ్ అంటాం, అంటే మన బ్రెయిన్ డెవలప్ అవుతున్న దశ. ఆ దశలో కనుక అలవాటు అయిందంటే అది బహుశా జీవితాంతం వాళ్ళు దానికి బాధితులు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అదే 25 తర్వాత అయితే అంతగా ఉండదని మనకి స్టడీస్ చెప్తుంది. అంటే మనం ముఖ్యంగా అది టార్గెట్ గ్రూప్ అనమాట. వాళ్ళని మనం తొలి దశలోనే వాడిని గుర్తించగలిగి వాళ్ళని దీనికి పోకుండా చేయడం వల్ల వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటుంది. అటువంటి ఇంపార్టెంట్ బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఇస్ ఆల్వేస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్, మీ అందరికీ తెలిసింది. సో దానికి ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ముఖ్యంగా ఈ మత్తు మందులకు సంబంధించినటువంటి అంటే చాలా రకాలు ఉన్నాయి, ఆల్కహాల్ నుంచి ఇంకా అయిపోతున్నటువంటి చాలా రకాలు ఉన్నాయి. కానీ ముఖ్యంగా మన సొసైటీలో మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆల్కహాల్, కెనాబిస్ అనే కానీ అంటారు. సో ఈ రెండింటి విషయంలో చాలా ర్యాంపెంట్గా ఉంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈవెన్ టీనేజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు, ఇంకా ఈవెన్ అంతకంటే చిన్న పిల్లవాళ్ళు అంటే 12 years 13 years వాళ్ళు కూడా బారిన పడి వాళ్ళ జీవితాన్ని ఆశ్రయించుకుంటారు. అటువంటి పరిస్థితి నివారించడం ముఖ్యం కాబట్టి ఈ విషయంలో మనం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇది ప్రస్తుతం ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ రెలవెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అందువల్ల దీని విషయంలో మీకు ఈ వర్క్షాప్ వల్ల మీకు తగినటువంటి అవగాహన కలిగి బహుశా తద్వారా మీరు కూడా
మీ బాధ్యతలు నిర్వర్తించి సమాజానికి ఉపయోగపడాలని దానికి వర్క్షాప్ దోహదం చేస్తున్నారు మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ కృతజ్ఞతలు. నమస్కారం. ఈ వేదిక అలంకరించిన పెద్దలందరికీ మరియు సైకియాట్రిస్ట్ మానసిక వైద్యులు అందరికీ అభినందనలు. ఇక ఈరోజు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ వర్క్షాప్ పెట్టి ప్రతి హెల్త్ వర్కర్ను, ప్రతి సోషల్ వర్కర్ను వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసి మీరు ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ కానీ సెన్సిటైజేషన్ ఇవన్నీ నివారించడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే ఇది చాలా సంతోషకర విషయం. ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఈ రోజులలో ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ కానీ తర్వాత సైకియాట్రిస్ట్ ప్రాబ్లం కానీ ఎన్నో చాలా వరకు వస్తున్నాయి. ప్రతి ఫ్యామిలీలో సార్ చెప్పినట్టు ప్రతి ఫ్యామిలీలో ఉంటున్నాయి. కాబట్టి మీరందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ వర్క్షాప్ కానీ ఈ సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ దూరం చేస్తాను. సార్ చెప్పిన ప్రివెన్షన్ మీరు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇది చాలా సంతోషమైన విషయం. అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసి దీన్ని నివారించడానికి ఇంత మంచి వర్క్షాప్ మీరు నిజామాబాద్లో ఇంత సైకియాట్రిస్ట్ వెరీ హెల్దీ అండ్ సైకియాట్రిస్ట్ వీఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు remove this drug addiction and all psychiatric problems. I am very happy. I appreciate you. I congratulate you on this occasion. Thank you very much. కంగ్రాచులేట్ విశాల్ సార్. ఇప్పుడే కాదు ఇంతకుముందు కూడా ఆలోచన సింగిల్ హ్యాండెడ్గా విత్ కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ సైకియాట్రిక్ మెంబర్స్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ చాలా అద్భుతంగా కండక్ట్ చేశారు. అప్పుడు కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు. డాక్టర్ రాజరెడ్డి సార్, he has been an inspiration for young doctors. He was very active leader, legend leader in Judah in 2005 itself. So we, as a charity, we got inspired by both that Judah panel in the. So our Judah panel inspiration for మేము నేర్చుకొని ఇప్పుడు HRDA ఫామ్ చేసుకొని ఈ ముందున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ డాక్టర్ నిరంజన్ సార్ అకాడమిక్గా వెరీ యాక్టివ్ ఉంటారు. IMA లెవెల్స్ కానీ ఇవన్నీ రీడ్ చేస్తుంటారు. సో అన్ని మీటింగ్లో చూస్తున్నాను నేను సార్. ఎక్కువ హ్యావ్ పీపుల్ ప్రతివారం మేడం అండ్ లైక్ మేము హెల్త్ కేర్ సెక్టర్లో రిఫార్మ్స్ అని పెడుతున్నాం కానీ మేము రియల్ రిఫార్మ్స్ ఏంటి అలా పెడుతున్నాం ఈజీఎస్. సో ఫస్ట్ ఎందుకంటే నేను ప్రాక్టీస్ చేసి బాన్స్వాడలు కాబట్టి ఇంతకుముందు దాంట్లో యూజ్ చేసే వాళ్ళు చూడాలంటే చాలా అర్థం అనిపించేది. నేను నిజామాబాద్ కానీ హైదరాబాద్ కానీ కానీ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మా క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పిల్లలు కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు, బాగా అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు. కారణం ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ ఒక్కసారి వారికి అడిక్ట్ అయితే ఎన్నిసార్లు ఈ అడిక్షన్ సెంటర్లో వెళ్ళినా ఏం చేయలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్గా రాస్తున్నారు, సోషల్గా వాళ్ళు గొడవలు పడి ఫ్యామిలీ సంబంధాలు లేవు. సో ఏదైతే ప్రైమరీ హెల్త్ చేసేవారు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ చాలా మటుకు రూరల్లో సైకాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్టు కానీ వాళ్ళు మూఢనమ్మకాలతో ఆ మంత్రాలు ఈ మంత్రాలు వేయించుకొని ఇంకా ప్రాబ్లం ఎక్కే వరకు కాంప్లికేషన్ అయితే ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుని ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు, ఇట్స్ ద బెస్ట్ ఎవర్ సొల్యూషన్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్. సో అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ కూడా ఇండియన్ సైకాట్రిక్ సొసైటీని వీళ్ళ ఇన్పుట్స్ తీసుకొని మన పాలసీ మేకింగ్లో వీళ్ళని ఒక భాగం తీసి ఫర్దర్గా ఎట్లా మనం డ్రగ్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అయితే చాలా బాగా చేస్తుంది డ్రగ్ కంట్రోలర్కి డ్రగ్ కంట్రోల్ చేయడానికి. కానీ ఇండియన్ సైకాట్రిక్ సొసైటీస్ కూడా ఒక ప్యానల్ ఫామ్ చేసి హైయర్ అఫీషియల్స్తో రెగ్యులర్గా రివ్యూ పెట్టుకుంటూ కొన్ని సజెషన్ తీసుకుంటే సో నియర్ ఫ్యూచర్లో కొంచెం వెరైటీ ఛాన్స్ కూడా నాకు వస్తుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దట్. She is like an icon in our Nizamabad. Got many recognition to our Nizamabad and even national level to our municipal corporation. So we are honored to have you here, ma'am. And Kiran, like you are like an asset to Nizamabad because it needs guts to take up a field where everybody will object you. But we see your words in IMA. You are the booster and energizer to all of us. So thanks for coming over here. And Damodar Rao sir, you are an inspiration to all of us. At this age, you are heading IMA and every meeting you come, sit with same patients and your words are valuable to us. Raj Reddy sir, like I never feel like you are from Hyderabad sir. I feel like you are from Nizamabad.
whatever event happens and your chap takes us by stride. Thank you so much, sir. And being an organizing chairperson for this big event, a state level conference is not a small task, but you are doing a bigger task and at a place where you are not staying. So definitely it needs a lot of courage and you are taking up that chance, and congratulations and all the best for the next 48 hours. Congratulations, sir. And Shiva Prasad, sir, to speak about Shiva Prasad, sir, he is heading our psychiatry department in GMC Islamabad, and proud to say, next to IMH Institute of Mental Health Hyderabad, we are the only ones offering services like ECT therapy and all. Nowhere it is being conducted, sir, other than IMH, and we are doing just because of the cooperation of sir and his able team members. So thanks to my team, our Indian psychiatry team, GH Nizamabad. And last but not least, always first in work and himself, Vishal. So Vishal is one person. Where we can see wherever he is there, he is there. He is like a holistic, he has that holistic approach, and not only in events which are useful to him, but also his presence is seen everywhere in the events where society is being benefited. So Vishal, one of the whoever IMA, or whether you are there in IMA or not, doctors of Nizamabad, your name comes first. So we should be proud of you. And these days he is going everywhere. Whenever I call him for any reason, he says, Madam, I'm in Calcutta, I'm in Jaipur, I'm in Kerala. So I don't know how he is managing Nizamabad as well as entire country and even outside the country. So kudos to your energy. Congratulations. And Ravi is picking up these days, and he's heading the team from DMHO side and in GGH also. He's a mental health director, I can say, in Islamabad. He's doing good job. And Telemanas, we are topping in states just because of the services of Dr. Ravi. Congratulations. And now let's jump into the topic. When I spoke to Vishal, he was telling Vishal, what should I speak? Then he said, speak on anything, madam, depend on your interest, and you can speak on addiction. Then I said that, then I thought, addiction, is that word fear creating or anything? Addiction, is it good or bad? It's not bad. Addiction is not bad. There are two things, good addictions and bad addictions. So addiction is a good thing. For example, a kid is born, a child is born. That kid is addicted to mother. Without mother, he can't stay, even for minutes also. But it is not good addiction. And when he goes to school, father doesn't come to pick him up, he will cry. So he's addicted to father. Then teachers and everything. So people addiction. One thing is people addiction. Next thing is like equipment or gadgets addiction. So it can be also good and bad. There are both sides of the sword. One side is like good addiction, and the other side, it depends on us in which way we use it. So even the gadgets are also good and bad. Then drugs. When we speak of drugs, always what shoots in our mind? It comes only bad thing. So only we think of the ganja or anything. But good drugs are also there. The BP patient has to take drug every day. The diabetic patient has to take that drug every day. And it is an addiction. But it is good addiction. Then what is our role? What is our role? Because whenever a person is addicted to any addiction which is not good, who is going to suffer? The entire family is going to suffer. So addiction is a family
take diversion from bad routes to good routes. So what should we do? Already addiction has been done. So people are addicted to it. Now, where is our role? So we need to support them. So I have an experience with me. In COVID, when we handled COVID in GGH Nizamabad, on one side, it was very tough to handle COVID patients. And other side, 70% of the COVID patients are addicted to alcohol and are having withdrawal symptoms. So it was like very difficult. We don't know which patient is having seizures, which patient is behaving erratically. We were not at all aware of that condition. But the psychiatrist at that time, everybody, every night I used to call them. The patient is behaving very agitatedly, and please take care of him, rush. And you can see, in COVID, physicians, pulmonologists, and other people like critical care specialists and others had a role. But psychiatrists also played a major role in COVID, handling these medical patients. So let us think about this addiction and take top priority in diverting these bad addictions to good addictions. If somebody is addicted to cell phone, if kid is addicted to cell phone, or somebody is addicted to cell phone, you please don't snatch the phone away. He'll feel bad and his behavior changes come, and definitely he can even become sick when we suddenly drive back. So instead, use the phone, take the bad things from the phone, delete it, then you install certain good things and give a target so that see this for a few hours and concentrate on this certain puzzles and come out with good options, and we are going to give you any gift or surprise you. So that kind of removal from addiction would be benefited. So on the gadget addiction, then substance addiction. Substance addiction also, there are certain alternatives for it. For example, if a person is addicted to smoking or cigars, then we also have other things like nicotine substances, additives. We can give that and we can drag them from that addiction. So there are various supports also. I'm not here to teach everything. The experts are there on the stage, and the team has come from Hyderabad. Thank you so much for taking your time and think about this and feel it as a social responsibility. It's not like a personal responsibility or family responsibility. Everybody feel it as a social responsibility. You should take care of society around you and contribute to the society. That is my message today. And thank you for inviting me to this August gathering, and wish you good luck for today's program. Thank you so much. పదవ సైకాట్రిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కాన్ఫరెన్స్ కి సంబంధించి ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి మిన్హాస్ జఫర్ గారు, మరి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి మిగతా డాక్టర్స్, అలాగే మెడికల్ ఆఫీసర్స్, ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ఇది చాలా చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం. ముఖ్యంగా ఈరోజు విశాల్ సార్ని ఎంత మెచ్చుకున్నా తక్కువే. ఎందుకంటే సార్తో కలిసి, మేడంతో కలిసి నేను చాలా కార్యక్రమాలు చేశాను. వైద్య వృత్తిలో ఉంటూ కూడా కేవలం వచ్చే 4 పైసలు ఆ రూమ్లోనే అని కాకుండా, నేను చదువుకున్న చదువుకి నేను న్యాయం చేయాలి, నేను ఇంత పెద్దగా ఎదిగాను, ఈ ఎదుగుదలను ఒక మంచి సమాజానికి ఒక మంచిగా నేను ఏదైనా చేయగలుగుతానేమోనని 24 గంటలు ఆలోచించే వ్యక్తుల్లో విశాల్ సార్ గారు ముందుంటారు. చాలా కార్యక్రమాలు ఆయన చేయడం జరిగింది. ఈవెన్ బస్ స్టాండ్స్లలో కానీ ఎక్కడైనా సరే, ఎక్కడ ప్రోగ్రామ్ పెట్టడానికి కూడా ఆయన వెనకడుగు వేయరు. మరి అక్కడ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అది కాదు. 10 మందికి తెలియజేయాలి, 10 మందికి తెలవాలి. డ్రగ్స్ మెయిన్ గా మొత్తం డ్రగ్స్ అనే పెనుభూతము మన భారతదేశంలో విలయతాండవం చేస్తా ఉంది ఈ రోజుల్లో. చాలా అంటే చాలా యువత, ముఖ్యంగా మహిళలు కూడా అందులో కలిసి
చాలా ఈ డ్రగ్స్ కి అడిక్ట్ అవ్వడం అనేది మనమంతా కూడా చూస్తాము. మరి దాని మీద ఉక్కుపాదం పెట్టి పూర్తిగా దాన్ని నిర్మూలన చేసే దిశగా మనం అడుగులు వేయాలంటే మరి విశాల్ సార్ లాంటి వాళ్ళు ముందుకు వస్తేనే అది సాధ్యమవుతుంది. తను ఇంత మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు తీసుకొని హైదరాబాద్ నుంచి అందరినీ కూడా పిలిపించి కేవలం సైక్రాటిస్ట్లకు మాత్రమే ఎలా కరెక్ట్ చేయాలనేది తెలిస్తే సరిపోదు. ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళకి కానివ్వండి, మెడికల్ ఆఫీసర్లకు కానివ్వండి, ఈవెన్ నర్సులకు కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దాని గురించి తెలిసి ఉంటేనే ఈ యొక్క ఏదైతే ఒక పెరుగుతంగా ముందుకు వెళ్తా ఉందో దాన్ని ఆపడానికి ఇది పనికొస్తుంది అని చెప్పేసి కాన్ఫరెన్స్ ని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఒక కాస్తో ఈరోజు ఏర్పాటు చేసినందుకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను మనస్ఫూర్తిగా విశాల్ సార్ గారిని అలాగే టీం అందరినీ హైదరాబాద్ వరకు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఇంత మంచి కార్యక్రమం మన భవిష్యత్ తరాల కోసం ఏర్పాటు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే అందరికి కూడా తెలుసు యువత ఏ విధంగా ఇందులో పడి వారి జీవితాలను ఎలా నాశనం చేసుకుంటున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనందరికి కూడా తెలుసు. చాలా సంఘటనలు ఈ రోజు మనం ప్రపంచమంతటా కూడా చూస్తా ఉన్నాం. అందులో మన భారతదేశం అంటేనే సాంప్రదాయాలకి, ప్రతిదానికి, కట్టుకి, బొట్టుకు ప్రతిదీ మనం ఒక నిదర్శనంగా ఆదర్శంగా చెప్పుకునేటువంటి మన భారతదేశంలో కూడా ఇది మితిమించిపోయి మరి ఇతర దేశాలతో పోల్చుకుంటే మరి మన దగ్గరే ఎక్కువ స్థాయిలో ఉండడం అనేది చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. దాన్ని మనము తగ్గించాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంకణం కట్టుకొని, నడుము కట్టుకొని బయటకు వస్తేనే అది సాధ్యమవుతుంది. ఈవెన్ అది సైకాట్రిస్టులు కానివ్వండి, డాక్టర్స్ కానివ్వండి, పోలీస్ యంత్రాంగం కానివ్వండి, అలాగే విజిలెన్స్ వాళ్ళు, కస్టమ్స్, అలాగే మాలాంటి వాళ్ళందరం కూడా అందరం కలిసి కట్టుకొని చేయగలిగితే తప్పితే దీని మీద ఉక్కుపాదం మోపడం అనేది చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఒకరి నుంచి ఒక ఫోర్స్, ఒక బలం తీసుకొస్తే సరిపోదు. 4 దిక్కుల నుంచి కూడా బలం దాని మీద పడితేనే దాన్ని అనగలుగుతాం. అంతా విజృంభిస్తుంది కాబట్టి ఒక రకంగా కాదు, ఇది చాలా రకాలుగా. ఈవెన్ ఇప్పుడైతే చిన్న పిల్లలకు స్కూళ్ళ దగ్గర కూడా గంజాయి చాక్లెట్స్ అని కూడా అమ్మడం వరకు కూడా వచ్చేసింది. అంటే ఇక మనము ఎంత భయపడాలో, తల్లిదండ్రులు కూడా ఏ విధంగా భయపడాలో, ఏ విధంగా పిల్లల్ని కాపాడుకోవాలో అని ఒక భయభక్తుల్లో ఈ రోజు పిల్లలు ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు. బయటకు పంపించాలంటే అదొక భయంలాగా అయిపోయింది. ఒకప్పుడు చూస్తేనేమో కేవలం ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత ఏదో అరాకొర ఎవరికో ఇంజక్షన్ లేదంటే కొంచెం కొకైనో ఏదో అలవాటయ్యేది. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. అసలు ఏ పదార్థంలో ఎలా కల్పిస్తున్నారో అసలు తెలియకుండానే పోయింది. ఆ పిల్లలు మామూలుగా చాక్లెట్లను, బిస్కెట్లను కొనుకొచ్చుకుంటున్నారు, అందులో కూడా పెట్టివ్వడం. అలాగే ఆ తాగిన మత్తులో, అవి తీసుకున్నటువంటి మత్తులో మరి అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, రూల్స్ అని అధిగమించడం, మొబైల్స్ తీసుకొని ఇష్టం ఉన్నట్టుగా అందరినీ అబ్యూస్ చేయడం, ఇలాంటి చాలా రకాలైనటువంటి దారుణాలకి ఈరోజు యువత ఒడిగడతా ఉంది. కాబట్టి వీటన్నిటిని అరికట్టాల్సిన అవసరం మనందరి మీద ఉంది. నేను ఒక చిన్న కథ చెప్తాను. చిన్నప్పుడంట శ్రీకృష్ణుడు పాలు తాగడానికి మాట ఆయనకు ఎన్నటి ఇష్టం మీకు డాక్టర్ అవ్వచ్చు. పాలు తాగడానికి మారం చేస్తే వాళ్ళ అమ్మ అందంట, లేదు నాన్న బలరాముడు మీ అన్నకి జుట్టు బాగా ఉంది, రోజు పాలు తాగుతాడు కాబట్టి జుట్టు బాగా వచ్చింది, నువ్వు కూడా పాలు తాగి వస్తాయంటే పాలు పోసి ఇచ్చిన తర్వాత పాలు తాగి అత్త దగ్గర కూర్చొని కాసేపు అయిన తర్వాత ఏడవడం స్టార్ట్ చేసిందంటే ఏమైందంటే పాలు తాగితే జుట్టు పెరుగుతున్నాను, ఏది జుట్టే పెరగలేదని చెప్పేసి ఏడ్చుకొని కూర్చున్నాడంట. అది ఒక పూటలో అయ్యేది కాదు, నువ్వు ఇలా రోజు తాగుతూ పో, ఒక రోజు నీకు కూడా జుట్టు పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళమ్మ చెప్తే, లేదు లేదు నువ్వు నన్ను మోసం చేశానని చెప్పేసి కృష్ణుడు బాగా సతాయించడం జరిగింది. అంటే పాలు లాంటివి ఏదైనా సరే తీసుకుంటే అది అడిగి మనకు అంటే ఒక పదార్థం మనం తీసుకుంటే మన ప్రాంతిక భాషలు ఏం చెప్తారు, ఏ విధంగా వర్ణిస్తారంటే సూక్ష్మమై, గుజ్జై, నుజ్జై, రసమై, ప్రాణవాయువుగా మారిన తర్వాతే మనలో ఉన్నటువంటి 72,000 నాడుల్లోకి అది వెళ్ళి అప్పుడు మనకి ప్రాణశక్తి అనేది లభిస్తుంది.
మరి ఆ విధంగా లోపలికి వెళ్ళి ప్రాణశక్తి రావాలి అని అంటే మరి ఆ పాలైనా సరే పెరుగైనా సరే ఏదైనా ఆ తక్కువ అంటే ఎక్కువ దాంట్లో ఏమి లేకపోయినప్పుడు కూడా అది అడగడానికి మనకు అంత పడితే టైము కేవలం ఇంత చిన్న ఇంత మత్తు పదార్థం తీసుకుంటే అసలు ప్రపంచంలో అసలు భూమి మీద ఉన్నాడో లేదో కూడా తెలియనంత ఊగిపోవడం అనేది అంటే ఆ దాంట్లో చూడండి మీరు ఎంత విష పదార్థం ఉంటుందో మనిషిని ఎంత కబలించేస్తుందో అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. సాగరమోష అనే కావ్యంలో ఒక కవి ఈ విధంగా డ్రగ్స్ మీద ఒక పోయం రాయడం జరిగింది. ఈ జగమందు మంచి ఎవరికి తలకెక్కదు, చెడు రుచించినట్టు ప్రోటీన్లు అలాగే అన్ని కూడా మదిని చేరవదు. ప్రోటీన్లు మాధ్యమం కూడా మదిని చేరవు. కోకో, జర్దా, నికోటిన్, హెరాయిన్, మద్యం నేరుగా బుద్ధిని చేరి పూసుకొని పట్టుకొని బుద్ధి వనర్చి వివేకమంతయుంది అని ఒక కవి రాయడం జరిగింది. అంటే చూడండి, వేరే తింటేనేమో పాలు ప్రోటీన్ అలాంటివి తీసుకుంటేనేమో అవి మైండ్కి చేరవు, మంచి తలకెక్కదు, చెడు ఎప్పుడు కూడా గరడాపుల్లోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇలాంటి ఏవైతే హీరాయిన్ కొకైన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం మన మైండ్లోకి ఈ బూసులాగా పట్టుకొని మొత్తం మన వివేకాన్ని అంతా కూడా మింగేసే వరకు అది వదిలిపెట్టదు. అంత భయంకరమైనటువంటి స్థాయిలో ఈ రోజు డ్రగ్స్ మొదటి స్థానంలో వచ్చి కూర్చుందంటే మరి అది ఎవరి తప్పు అనుకోవాలి? సమాజంగా పెంచిన తల్లిదండ్రులుగా అసలు ఎక్కడి నుంచి ఈ వ్యసనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మన దగ్గర? ఇంత సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు పుట్టింది నిలవని ఎప్పుడు కూడా గర్వంగా చెప్పుకునే మన భారతదేశం ఈ విధంగా ఎందుకైపోతుంది అని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆలోచిస్తే చాలా బాధగా ఉంటుంది. మరి దానికి విరుగుడుగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం, మరి మీరు ఏ విధంగా ఒక మంచి కారణంతో పెట్టారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దీని గురించి నేర్పించి మరి ఆ మత్తు పదార్థాల బారిన పడకుండా యువతను మన దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి ఈ చిరు ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో, అంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు, మీరు ఎప్పుడు కూడా ఆగలేదు, కానీ అది సరిపోవడం లేదు. ఇంకా దీన్ని పెద్ద ఎత్తున తీసుకెళ్లి ఒక తుఫాన్లా దీన్ని తయారు చేసి మరి దీని మీద మరింత కృషి చేసి మీరు ముందుకెళ్లాలని మరి ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం చాలా ఏదైతే మీరు అనుకుంటున్నారో దాన్ని 100% రీచ్ కావాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై తెలంగాణ. We all work together. George Reddy, Dr. Vishal, and Dr. Raditeja, the whole team of psychiatry. And the success of the program is because they behave not as bureaucrats or something. ఒక ఫ్యామిలీ లాగా వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి ఇది సాధ్యమైంది. ఒక కాన్ఫరెన్స్ కానీ ఒక చిన్న మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలంటే దానికి ఎంత కష్టపడాల్సి వస్తుందంటే దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళే చెప్పగలుగుతారు. ఏదో చూడడము మనం ఇది సింపుల్ అందరి దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు తీసుకోవడము చేయడం అనుకుంటారు. దానికి బాగా కృషి చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక నెల కాదు, 2 నెలలు కాదు, ఒకసారి 6 నెలలు. ఇంత ఎత్తున ఒక కాన్ఫరెన్స్ నిజామాబాద్ లో కండక్ట్ చేయడం అంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు టీమ్ led by Dr. Vishal sir and Dr. Raditeja and the organizing secretary Dr. George Reddy. I know him well, very organizing chairperson. So fantastic team. I wish them all the best. And as Madam was saying, during the time of COVID, the psychiatrists have done a great job. Wonderful, because మాకు అసలు పేషెంట్ చూడడానికి కూడా భయపడేవారు. ఆ టైంలో వీళ్ళు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ వన్. అండ్ ప్రతిమరాజ్ మేడం చెప్పారు కదా, ఇట్ ఇస్ ట్రూలీ ట్రూ, బికాస్ నిజామాబాద్ హాస్పిటల్ వాజ్ కోవిడ్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మోడల్ సెంటర్. అండ్ వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ప్రొఫెసర్ Shri Prasad sir also. They are leading the team and I congratulate them all. And just one simple message, చిన్న పిల్లలు ఎప్పుడు పెద్దోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకుంటాం. అడిక్షన్స్ కి మెయిన్ కారణము పెద్దవాళ్ళే. చిన్న పిల్లలు ఎక్కడో ఒక చోట చూసి వాళ్ళు అడిక్ట్ అవుతుంటారు. సో వాళ్ళను మనం సరిదిద్దాలి అంటే ఫస్ట్ మనం మారాలి. సో ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అడల్ట్స్. చిల్డ్రన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్. సో అడిక్షన్స్ కి తర్వాత కష్టపడి డీ అడిక్షన్
కాదో తెలియదు కానీ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. ఐ థింక్ బెస్ట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఇన్ సైకియాట్రీ అండ్ ఇన్ అడిక్షన్స్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ మీ పిల్లల్ని ఇటువంటి దూరం ఉంచండి. మీరు తాగినప్పుడు చూస్తే వాడు తాగడానికి ఖచ్చితంగా అలవాటు పడుతుంటారు. స్మోక్ చేస్తుంటారు పెద్దవాళ్ళు. మనం వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ స్మోక్ చేయొద్దంటే వాళ్ళు నమ్మరు. టీవీ అడిక్షన్, సెల్ ఫోన్స్, ఇంట్లో దే ఆర్ అడిక్టెడ్, పేరెంట్స్ ఆర్ అడిక్టెడ్. సో హౌ కెన్ మనం ఎట్లా చిల్డ్రన్ చెప్పొచ్చు సెల్ ఫోన్ వాడద్దు అని చెప్పేసి, ఇది మంచిది కాదు, వాళ్ళు నమ్మరు. సో చిన్న పిల్లలు ఎదిగే ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం కష్టపడాలి. మనకు టీచింగ్ అవసరం, మనకు ట్రైనింగ్ అవసరం. సో బిఫోర్ ట్రైనింగ్ ద చిల్డ్రన్, బిఫోర్ దే వాక్, మనం ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం. సో ది మెసేజ్ షుడ్ గో దట్ ఫర్ ఆల్ ద సక్సెస్ we are first to be. Thank you. especially our today's chief guest, Nizamabad Municipal Corporation Mayor, Dr. Nitin Kiran Madam, and our GGL Superintendent, Dr. Bhattimaraj Madam, and IMA President, Dr. Damodar Rao Sir, and General Secretary, Dr. Srishalam Sir, and Telangana State Medical Council Ethics Committee Chairman, Dr. Kiran Totamar, and our organizing chairperson, Dr. Jayashree Reddy Sir, and HOD Department of Psychiatry, Government Medical College, Dr. Shivaprasad Sir, our President, Dr. Vinal Sir, and all the team members, especially I would like to special thanks to Dr. Ravi Teja for coordinating with this activity, and I would like to thank team members, this pre-conference workshop team members, Dr. Fanikant Kodaparti, Dr. Alisha, Dr. Manasa Prabhakar, and facilitator Dr. Salat, Dr. Jyoti, and all the team members. Especially special thanks to scientific committee team, Dr. Sai Krishna, Dr. Asha Monika, Dr. Saket Reddy, and all other members, my technical persons, Dr. Udit Joshi and Mr. Udit Joshi and Mr. Renu, and all the team members, especially Rahul, Prasad and Madhu, Lakshman, and all the media persons, especially print media, electronic media, and photographers, Raju, and all the DMHO staff, especially medical officers and nursing staff and paramedical staff, for your valuable time and active participation in this program. With this, I would like to conclude this program with the national anthem. Uccala jala vitaranga
other. Okay, so that you introduce your partner, the other person, and we'll start with the pre-test. Then I'll be taking a session on overview of particular substances. Yeah, so you have 10 minutes time. Just talk to each other so that you will also relax and know each other. So just introduce your partner. పనిచేసేది ఇక్కడ వర్క్షాప్ ఈ రోజున జరుపుకుంటున్నాం. దాంట్లో అందరం టీంలో ఉన్నాము. ఆ టీం అంటే అందరూ ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్. ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి మేము సమాధానం చెప్పడం జరుగుతుంది. దాంట్లో మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మేము ఫాలో అవుతాం. ఓకే, మేము పారామెడికల్ స్టాఫ్ కాబట్టి ఇవన్నీ మేము తెలుసుకొని సార్ వెల్కమ్ టు భారతీ ఛానల్. ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తెలంగాణ స్టేట్ బ్రాంచ్ 10th యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ని నిజామాబాద్ నగరంలోని హోటల్ కృష్ణాలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, ఈ కాన్ఫరెన్స్ గురించి మరిన్ని విశేషాలు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. తెలియజేయడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తెలంగాణ స్టేట్ బ్రాంచ్ ప్రెసిడెంట్ మినాజ్ గారు ఉన్నారు. హలో సార్, వెల్కమ్ టు నిజామాబాద్. టెల్ మీ అబౌట్ ద కాన్ఫరెన్స్. Indian Psychiatric Society Telangana State Branch is happy to announce its 10th conference. Today we had a pre-conference start with International Yoga Day. We all did yoga at the college ground, CMC college ground, and after that we started with our Sayata 10th year of Sayata of playing cricket. It was started by Dr. Sridhar Raju. His mission was all psychiatrists and all doctors, they don't give importance to their physical health, so he wanted everyone to have good physical health. So we started with yoga and playing cricket. It is mission 99. We should all stay healthy till 99 years of age. Apart from this, as Telangana state was born, new state of Telangana was born, we also had society, Indian Psychiatric Society, Andhra Pradesh United branch, and we started our own branch, a nascent Indian Psychiatric Society Telangana State branch 10 years back. And from there onwards, we have not looked back. We are looking forward, and every year we are improving on our activities. We hold PG conference, PG CME, midterm CME for practitioners, and also this annual conference every year. Apart from these, we also have various awareness activities throughout the year. Awareness activities on Suicide Prevention Day, almost 100 people participated, 100 doctors participated, and they conducted suicide prevention activities around their clinics, in their medical colleges, in their clinics, in their hospitals. After that, we had World Schizophrenia Day, World Bipolar Day. All these important days, we conducted various programs. Regarding this conference, addiction, it is based on addiction. We see different kinds of addiction. Tadi addiction is very common in this belt of Telangana state. Dr. Vishal is doing good service in government setup as well as in his private setup, Indur De-Addiction Center. So he thought of having conference on addiction because this is very rampant. Ganja addiction is rampant in this part of Telangana state. It is all over Telangana, but this part of Telangana especially, ganja addiction is there. Other new addictions like mobile screen addictions, other substance addictions are also there. Nicotine dependence is prevalent in our country.
In developed country, we see that this nicotine dependence or cigarette smoking and chewing tobacco has come down dramatically. But in developing countries, India, we need to make our people aware regarding these addictions and harm it causes to the health of people as well as health of society. For this, apart from training psychiatrists, which we do regularly since last 9 years, we have been training our psychiatric colleagues. We are having conferences for all psychiatrists. This year, we thought, Dr. Vishal and Dr. George thought of having a program for medical officers as well as healthcare workers, so that this knowledge of de-addiction and how to prevent people from getting addicted to various substances go into the society. So today we are conducting pre-conference workshop for healthcare workers in primary healthcare of PHCs, rural hospital as well as government hospital. Also, we have almost around 50 participants today who are attending this pre-conference workshop, and I hope and believe that this knowledge will percolate to the society and people will be trained or motivated to stay away from various substances. This is prevention part. Today we had Mayor Madam along with us, along with Superintendent of Government Hospitals, HODs, IMA President, Secretary, and all the dignitaries for pre-conference workshop. Tomorrow we are hoping our Health Minister Shri Damodar Rao Sahab and the other dignitaries, IMA President of Telangana State and other dignitaries, MLAs will come for our conference, inauguration of conference, and I think the knowledge will percolate to the society. Also, people will be motivated to give up substances, and it is not far that India, especially Telangana and Nizamabad state will be free from these nicotine and other substances. Thank you. నిజామాబాద్ నగరంలోని హోటల్ కృష్ణలో ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తెలంగాణ స్టేట్ బ్రాంచ్ 10th యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది రేపటి నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. ఈరోజు ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ని కూడా వీరు ఏర్పాటు చేశారు. మరిన్ని విశేషాలను తెలియజేయడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ నుంచి జార్జ్ రెడ్డి గారు. సార్ నమస్తే. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ జార్జ్ రెడ్డి, ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ మాజీ అధ్యక్షుడిని. నేను ఈ 10th యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్కి ఆర్గనైజింగ్ చైర్పర్సన్గా, డాక్టర్ విశాల్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా నిర్వహిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా మాకు నిజామాబాద్ అంటే ఎంతో ప్రియమైన నగరము, చాలా డెవలప్ అవుతుంది. ఎంతో ఆనందంగా చెప్పొచ్చు. నిజామాబాద్ కూడా మన తెలంగాణకు ఒక ఆనిముత్యంగా ఉంటుంది. సో ఎక్కడైతే డెవలప్మెంట్ కూడా బాగుంటుందో అక్కడ ఈ ఎడిక్షన్స్ అనేవి కూడా అధికంగా విజృంభిస్తూ ఉంటాయి. ప్రత్యేకంగా ఈ టాపిక్, కాన్ఫరెన్స్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎడిక్షన్ సైకియాట్రీ, అంటే మత్తుకి జనాలు ఎలా బానిస అవుతున్నారో వాటి మీద సైకియాట్రిస్ట్ అందరము ఈ కాన్ఫరెన్స్ కోసము దేశం నలుమూల నుంచి స్పీకర్స్ రావడం జరుగుతుంది. మా తెలంగాణ సైకియాట్రిస్ట్ కూడా స్పీకర్స్గా ఈ కాన్ఫరెన్స్లో ఉండబోతున్నారు. అయితే ఈరోజు ఫ్రైడే 21st రోజు ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ వర్క్షాప్ మన నిజామాబాద్ జిల్లాలోని గవర్నమెంట్ మెడికల్ డాక్టర్స్ మరియు పారామెడికల్ సిబ్బంది, నర్సింగ్ స్టాఫ్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఎడిక్షన్ మీద అవగాహన కోసమని ఒక వర్క్షాప్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికోసం డాక్టర్ ఫణికాంత్ అండ్ టీమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ ఎర్రగడ్డ నుంచి రావడం జరిగింది. వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కాన్ఫరెన్స్లో సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్స్ మేము ఎంతో మా నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసుకుంటాము, కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటాము. అయితే ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ ప్రీ వర్క్షాప్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మేము నేర్చుకోవడంతో పాటు మా కొలీగ్స్ అంటే మెడికల్ ఆఫీసర్స్తో పాటు మెడికల్ సిబ్బంది కూడా వాళ్ళకి అవగాహన రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే గ్రౌండ్ ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ పర్సన్స్ అంతా ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సిబ్బంది ఉంటారు, డాక్టర్స్ మరియు నర్సింగ్ స్టాఫ్ కూడా. ఈ అడిక్షన్ మీద వారికి అవగాహన ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు డైరెక్ట్గా పేషెంట్ కేర్ కౌన్సిలింగ్ అనేది చేయడం వల్ల ఈ యొక్క అడిక్షన్ని మనం ఎంతవరకు డెఫినెట్గా మనం వీటిని నిర్మూలించే దిశగా వెళ్తాము. ఇందాక చెప్పినట్టు నిజామాబాద్ చాలా మహానగరంగా ఎదుగుతుంది, చాలా సంతోషము. అలాగే ఈ మత్తుకు కూడా ప్రత్యేకంగా యువత వారి భవితని ప్రత్యేకంగా ఈ డ్రగ్స్ వల్ల వాళ్ళు నాశనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అందరికీ తెలుసు నిజామాబాద్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ అడల్టరేటెడ్ తాడి.
దాంట్లో ఎన్నో అల్బజరం లాంటి క్లోరాహైడ్రేట్ లాంటి మత్తుకి కలిపేసి అందరికీ తెలిసిన విషయము. దీంతోపాటు ఆల్కహాల్ అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఇప్పుడు మనం అంత దృష్టి అంతా వీటితో పాటు డెఫినెట్గా డ్రగ్స్ మీద మనం దృష్టి మళ్లించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రత్యేకంగా గంజాయి లాంటి మత్తు పదార్థము, హెరాయిన్ లాంటి పదార్థం, ఇంకెన్నో రకరకాల మత్తు పదార్థాలు నిజామాబాద్ నగరంను చుట్టుపక్కల ప్రాంతాన్ని మన ఈ యువతని పీడిస్తుంది. తప్పనిసరిగా సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్లము మా యొక్క విన్నపం ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ని బహుశా మేము ఇంకో విషయం ఏంటంటే సండే రోజు డాక్టర్ విశాల్ అండ్ టీమ్ వాళ్ళు మన నగరంలో నిజామాబాద్ నగరంలో వాకథాన్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అంటే వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అరౌండ్ ఒక 500 నుంచి 700 పార్టిసిపెంట్స్. ప్రత్యేకంగా చాలామంది స్కూల్స్, కాలేజెస్, చాలా ఇంటెలెక్చువల్స్, గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ నుంచి కానీ అందరూ ఈ ప్రోగ్రామ్కి వాకథాన్కి రావడం జరుగుతుంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే డాక్టర్సే కాదు, మొత్తం అంతా నిజామాబాద్ యొక్క పట్టణము చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న అందరికీ ఈ వాకథాన్ వల్ల ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ గురించి మేము అందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం అనేది చేయాలనుకుంటున్నాము. మీరందరూ దయచేసి ఈ ప్రోగ్రామ్కి మీరు కూడా రావచ్చు, మాతో పాటు నడవండి. మనం నడిచేదంతా ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ని మనం నిర్మించడానికి నడవాలి. అండ్ అందరము అవగాహన తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే అసలు ఏంటిది డ్రగ్ అడిక్షన్, అండ్ ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ వల్ల మన బ్రెయిన్ మీద ఎలాంటి నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, దానివల్ల ఎందరు మందికి సైకాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే వాళ్ళలో స్కిజోఫ్రీనియా అనే జబ్బులు కానీ, వాళ్ళలో మూడ్ డిజార్డర్స్ అనే జబ్బులు కానీ, వాళ్ళలో ఇంకెన్నో రకాల సాడిజం లాంటి అలవాట్లు కానీ, ఇవన్నీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి నరకం చూపెట్టడమే కాక ఈ సమాజంలో కూడా కామన్ అంటే పూర్ పర్సన్స్ కూడా సఫర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే రోడ్డు మీద వెళ్ళి మనం చూస్తాం కదా, ఈ మధ్యలో యువత యాక్సిడెంట్స్, కార్లో వెళ్ళి ర్యాష్ డ్రైవింగ్, అంటే చాలామంది యువత అంతా ఈ డ్రగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉండడం వల్ల ఎందరో పెద్దింటి వాళ్ళు, గొప్ప వాళ్ళు కూడా ఇలాంటివన్నీ చేయడం జరుగుతుంది. సో సమాజంలో అందరికీ డ్రగ్ అడిక్షన్ గురించి తెలవాలి. ఇదేంది ఒక గుండె గురించి తెలుసుకోవాలంటే బహుశా నార్మల్ పర్సన్స్కి ఒక కొన్ని పాయింట్స్ తెలిసినా సరిపోతుంది. ఎందుకంటే డ్రగ్ అడిక్షన్ పెద్ద దీనికి ఏమి సైకాట్రిస్ట్ అవసరం లేదు. అందరం తెలుసుకొని కూడా మనము డెఫినెట్గా కౌన్సిలింగ్ అనేది మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచే గొప్ప కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని మనము దగ్గరికి తీసుకొని ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ గురించి వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళలో డ్రగ్స్ని మనం ఎందుకు దూరం ఉండాలి, స్కూల్ పిల్లల నుంచి, కాలేజ్ పిల్లల నుంచి, డిగ్రీ కాలేజ్ పిల్లల నుంచి ఎందరో మేధావులు అందరికీ అవసరమైన టాపిక్ ఈ యొక్క ఎడిక్షన్. అందులో డ్రగ్ అడిక్షన్ని మనం తప్పనిసరిగా చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఈ విషయాన్ని మనం విశ్లేషించి వాటి నివారణ వైపు మనం వెళ్ళాలి. అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది మనకు ఆరోగ్యం కావాలంటే డ్రగ్స్కి దూరం ఉండాలి. అలాంటి సమాజాన్ని మనం చూడాలని మనం కోరుకోవడం తప్పు కాదు. డెఫినెట్గా అలాంటి సమాజం మనం కోరుకోవాల్సిందే. లేదంటే మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి మాత్రం చాలా రిస్క్ ఉండబోతుంది. డ్రగ్ ఈజ్ అ మెనెస్. అండ్ డెఫినెట్లీ మనం మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి మనందరం ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ డ్రగ్స్ మీద డెఫినెట్గా క్రమశిక్షణ, గట్టి శిక్షలు కూడా వేయడం జరుగుతుంది. అండ్ చాలా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది మన గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్తో పాటు మేము కూడా ఈ బాధ్యతగా ఉండి ఈ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. దీనికోసము డాక్టర్ విశాల్ అండ్ వారి టీం నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ని నిర్వహించడం అనేది మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే నిజామాబాద్ అనేది గ్రోయింగ్ సిటీ, ఫెసిలిటీస్ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 500 to 600 డాక్టర్స్ ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు. అండ్ వీ విష్ ది ఎంటైర్ టీమ్ సక్సెస్. అండ్ మీ అందరు కూడా మీ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు కావాలి ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవ్వడానికి. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ విశాల్, ఇందూర్ న్యూరో సైకాట్రీ హాస్పిటల్ అండ్ విశాల్స్ డి అడిక్షన్ సెంటర్ ప్రత్యేకంగా ఈ డి అడిక్షన్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ మైండ్ సెట్ అంతా ఈ నిజామాబాద్లో డ్రగ్ అడిక్షన్ అనేది డెఫినెట్గా వీటి మీద మనం గొప్ప ప్రోగ్రామ్ చేయాలని ఎప్పటి నుంచో డాక్టర్ విశాల్ అనుకోవడం. అండ్ మా అదృష్టం ఏంటంటే ఈ కాన్ఫరెన్స్ నిజామాబాద్లో రావడము, అండ్ వారు కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్టు డాక్టర్ విశాల్ కాబట్టి డ్రగ్ అడిక్షన్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ డాక్టర్ విశాల్ లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ మిగతా సైకియాట్రిస్ట్ నిజామాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దీని మీద ఫోకస్ చేయడము. నేను డెఫినెట్గా నిజామాబాద్ చుట్టుపక్కల నిజామాబాద్ టౌన్ ప్రజలకి డెఫినెట్గా హైదరాబాద్లో ఉన్నట్లాంటి సదుపాయాలు ఇక్కడ డాక్టర్ విశాల్ మరియు అందరు సైకియాట్రిస్ట్ ఇవ్వడము డెఫినెట్గా నిజామాబాద్కి ఎంతో సంతోషమైన విషయం.
ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తెలంగాణ స్టేట్ బ్రాంచ్ 10th యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ మీట్ని నిజామాబాద్ నగరంలోని హోటల్ కృష్ణాలో నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ విశాల్ గారు ఉన్నారు. సార్, ఎట్లా అనిపిస్తూ ఉంది? ఈరోజు ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ మీట్ని నిర్వహించారు. ఎన్ని రోజులు ఇక్కడ జరగబోతోంది కాన్ఫరెన్స్ గురించి? నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ నమస్కారం. ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ మరియు ఇందోర్ న్యూరో సైకియాట్రిక్ హాస్పిటల్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో 10వ రాష్ట్ర స్థాయి మహాసభలు అనేది మన నిజామాబాద్ పట్టణంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మా ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ మినాజ్ గారికి మరియు ఈ కాన్ఫరెన్స్కు ఆర్గనైజింగ్ చైర్పర్సన్గా వ్యవహరించడం యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు మా పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఫౌండర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తెలంగాణ స్టేట్ బ్రాంచ్ డాక్టర్ జార్జ్ రెడ్డి గారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా స్టేట్ అసోసియేషన్ మా మీద నమ్మకంగా ఉంచి ఇలా నిజామాబాద్ పట్టణంలో చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్, మా సీనియర్ సైకియాట్రిస్టులు అందరికీ నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఏంటంటే ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ వర్క్షాప్లో మేము ఎప్పుడు సైకియాట్రిస్టులకు అవేర్నెస్ అనేది కల్పిస్తుంటాం. కానీ ఇవాళ మెడికల్ ఆఫీసర్స్కు, నర్సింగ్ సిబ్బందికి, తర్వాత పారామెడికల్ సిబ్బందికి ఈ అవగాహన కల్పించడం వల్ల మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకంటే కాన్ఫరెన్స్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువ వీళ్ళకి అవగాహన చేస్తే ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. తర్వాత ఈ కాన్ఫరెన్స్ ముఖ్య థీమ్ ఏంటంటే అడిక్షన్ సైకియాట్రీ. చాలా అడిక్షన్ చూస్తున్నాం. చాలామంది అడిక్షన్ సైకియాట్రీలో ఇప్పుడు మనం మత్తు పదార్థాలు అనుకుంటున్నాం. పోర్న్ అడిక్షన్, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, క్రికెట్ అడిక్షన్, తర్వాత పబ్జీ లాంటి ప్రమాదకరమైన గేమ్స్కి అడిక్ట్ అయ్యి పిల్లలు నష్టపోతున్నారు. సో ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్స్ మనకు ఈ డాక్టర్ అతుల్ అంబేద్కర్, ఆయన ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్, అంటే ఎయిమ్స్ న్యూఢిల్లీలో నేషనల్ డ్రగ్ డిపెండెన్సీలో ఒక ప్రొఫెసర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆయన ఈ అడిక్షన్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనేది ఆయన విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి మన దగ్గరకు వస్తున్నారు. సో నిజంగా ఆయన అంత పెద్ద మనిషి ఇక్కడికి రావడం మనకు అదృష్టం. తర్వాత ఈ కార్యక్రమానికి ఇంకో ముఖ్యం ఏంటంటే ఈ కార్యక్రమానికి మన ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కూడా వాళ్ళ అభినందనలు తెలపడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇక్కడ రావడానికి విల్లింగ్నెస్ చెప్పినందుకు నేను వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అంతేకాకుండా మన నిజామాబాద్లో ప్రముఖులు, మన నిజామాబాద్ రూరల్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ భూపతి రెడ్డి గారు మేము అడిగిన వెంటనే ఈ కార్యక్రమానికి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా వస్తున్నందుకు నేను ఆయనకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. మరియు అర్బన్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గుప్తా గారికి కూడా నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. మళ్ళీ మన గౌరవనీయులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు కూడా అడిగిన వెంటనే మా ఇన్విటేషన్ మన్నించేందుకు ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. తర్వాత మా నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ యాక్చువల్గా డాక్టర్ లక్ష్మీకాంత్ రాఠీ గారు అడిగిన వెంటనే ఆయన అక్కడి నుంచి ముఖ్యంగా ఆయన బిజీ షెడ్యూల్ని కూడా పక్కకు పెట్టి మన నిజామాబాద్ పట్టణానికి రావడానికి ఆయన ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. ఆయన కూడా మనకు ఏంటంటే ప్రజలకు మంచి మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ మా IMA ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అనేది మీకు అందరికీ తెలిసిందే. ఇది ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ కంట్రీ వైడ్. దాంట్లో తెలంగాణ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ కాళీ ప్రసాదరావు గారు చాలా యాక్టివ్ పర్సన్. ఆయన కూడా అంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా ఆయన నిజామాబాద్ వస్తున్నారు మన ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి. సో ఈ కాన్ఫరెన్స్లో ఏంటంటే ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ అడిక్షన్ మీద అందరూ అవగాహన కల్పించడానికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి మన దేశం నుంచి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నారు. మళ్ళీ ఇందులో ఇంకో కొసమెరుపు ఏంటంటే ముఖ్యంగా అవగాహన. వీళ్ళు ఇప్పుడు ఇందాక ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ వర్క్లో MBBS డాక్టర్స్కు, పారామెడికల్ సిబ్బందికి ట్రైన్ చేస్తున్నాం. తర్వాత సైకియాట్రిస్టులకు ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాం. తర్వాత ప్రజలకు అవగాహన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రజలకు అవగాహన లేకుంటే ఈ కార్యక్రమం చేసి ఉపయోగం లేదనే ఉద్దేశంతో మా ప్రెసిడెంట్ మినాజ్ గారు అండ్ జార్జ్ రెడ్డి గారు ఒక డిసిషన్ ఏం తీసుకున్నారంటే మనం అవగాహన ర్యాలీ చేయాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు June 26 ఇంటర్నేషనల్ డే అగైన్స్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఎలిసిట్ ట్రాఫికింగ్, అంటే ఈ అక్రమ మత్తు పదార్థాలు, మాదక ద్రవ్యాల వ్యతిరేక దినోత్సవం వస్తుంది. మేము June 26 ప్రతి సంవత్సరం ఘనంగా నిర్వహిస్తాం. కానీ మాకేంటంటే 3 రోజుల ముందుగానే June 23 ఈ ఆదివారం ఉదయం 7 గంటలకు మేము వివిధ రకాల స్వచ్ఛంద సంస్థలు, వివిధ రకాల ప్రజాప్రతినిధులు, తర్వాత జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంటు, మెడికల్ డిపార్ట్మెంటు, మెడికల్ స్టూడెంట్సు, నర్సింగ్ స్టూడెంట్సు, రకరకాల మన సిబ్బంది, అంటే అన్ని NCC, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరినీ ఒక తాటికి తీసుకొచ్చి పొద్దున్న 7 గంటలకు, అంటే ఈ ఆదివారం June 23 ఆదివారం 7 గంటలకు కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్లో అందరము మేము గ్యాదర్ అవుతున్నాము.
మీరు కూడా మీ విలువైన సమయాన్ని, ఎందుకంటే ఇది మన కోసమో మీకోసమో కాదు, రేపు మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కోసం, పిల్లల కోసం ఇది ఒక అవగాహన తీసుకురావడానికి చాలామంది పిల్లలు ఉత్సాహంగా వివిధ రకాల కార్యక్రమాలతో ముందుకు వస్తున్నారు. కొందరైతే ప్లకార్డ్స్, కొందరైతే ఈ మత్తు పదార్థాల మహమ్మారిని మనం ఒక వినూత్న ప్రదర్శన చేయాలండి. దానికి అదొక రాక్షసిలాగా, అదొక దయ్యంలాగా చూపించి దాన్ని ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని వివిధ రకాల విద్యార్థులు వివిధ కళారూపాల్లో వస్తున్నారు. సో మీరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని సండే రోజు కదా రెస్ట్ తీసుకుందామని కాకుండా ఒక్క 2 గంటలు కూడా కాదు, 1 గంట సేపు వాక్ చేయండి. వాక్ చేసి ప్రజలకు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వండి. ఈ మత్తు పదార్థాలని మనము నివారిద్దాం, మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ మంచి మెసేజ్ ఇద్దామని రండి. ఈ కార్యక్రమానికి మన జిల్లా జడ్జి గారు, మన సునీత కుంచాల మేడం గారు రావడానికి మాకు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. నేను మేడంకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. సో మన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కూడా, రాజీవ్ గాంధీ హనుమంత్ గారు కూడా ఈ సమావేశానికి రావడానికి ఒప్పుకున్నారు. తర్వాత మున్సిపల్ కమిషనర్ మంద మకరంద్ గారికి కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఆయన కూడా వస్తామన్నారు. సో అందరూ అంటే పుర ప్రముఖులు అందరూ, మన ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్, ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ మల్లారెడ్డి గారు అండ్ ఎక్సైజ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ సోమిరెడ్డి గారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం తర్వాత మళ్ళీ ఆ రోజు ఏంటంటే ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్, ప్యానల్ డిస్కషన్. అంటే మనం ఏంటంటే ఈ ప్యానల్ డిస్కషన్లు ఏంటంటే ఇంటలెక్చువల్ పీపుల్తో, ఒక జర్నలిస్టు, ఒక అడ్వకేటు, జ్యుడిషియరీ డిపార్ట్మెంటు, ఒక మన బ్యూరోక్రాట్స్, సైకియాట్రిస్టు, డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ హెల్త్ ఆఫీసరు, అంటే రకరకాల వివిధ రంగాల్లో నిష్ణాతులైన అందరినీ ఒక దగ్గర చేర్చి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ తీసుకొని దాన్ని మినిట్స్ లాగా చేసి దానివల్ల తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మేము ఒక మినిట్స్ లాగా సబ్మిట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం. దీనివల్ల ఏంటంటే ఇంతమంది ఇంటలెక్చువల్స్ ఇచ్చిన సజెషన్స్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వడం, సబ్మిట్ చేయడం ద్వారా రేపు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఈ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పనికి వస్తుందని అనుకుంటున్నాం. అంటే మొత్తానికైతే ఈ కాన్ఫరెన్స్లో అన్ని విధాలుగా మేము మత్తు పదార్థాల నివారణ కృషి చేస్తున్నాం. ఇంకోటి వల్ల చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మా పాస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ జార్జ్ రెడ్డి గారు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మా సయ్యాట అంటే డాక్టర్లు అనేది ఏంటంటే ఓన్లీ చదవడము అకాడమిక్స్ అని కాకుండా ఒక రిలాక్సేషన్ యాక్టివిటీ కూడా పెట్టాలని మా సీనియర్ సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ శ్రీధర్ గారి పేరు మీద ఒక ట్రోఫీ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది. ఆ ట్రోఫీ చాలామంది మొత్తం మన రాష్ట్రం నుంచి వివిధ డాక్టర్లు ఇవాళ యోగా డే సెలబ్రేషన్కి వచ్చారు, తర్వాత క్రికెట్ ఆడడం జరిగింది. చాలా ఉత్సాహంగా, అంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని మా డాక్టర్లు నిరూపించడం జరిగింది. సో మాకు వీళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఒక పండగ వాతావరణం లాగా ఉంది. అకాడమిక్గా మరియు రిలాక్సేషన్ పర్పస్గా, తర్వాత ఒక మంచి మెసేజ్ ఇవ్వడానికి మేమందరం ముందున్నాం. మా ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. మీరు ఎప్పుడు కూడా మీకు ఏమైనా అవసరం వస్తే మేము ఏ గ్రామీణ ప్రాంతానికైనా వచ్చి మా ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తరఫున యాజ్ ఏ జనరల్ సెక్రటరీగా నేను సర్వీస్ ఇవ్వడానికి మా టీం అందరం, మా ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ మినాజ్ గారు కానీ, మా పాస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ జార్జ్ రెడ్డి గారు, తర్వాత మా మెంటర్ మా సీనియర్ సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ రఘురామరెడ్డి గారు అయితే ఆయన ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, మనం పట్టణాల్లో ఉండి సర్వీస్ కాదు, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి మనం అవగాహన చేయాలి. ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, వాళ్ళకి అవగాహన, ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని చెప్తుంటారు. సో ఆయన అడుగు జాడల్లో మేము ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. సో ఆయన ఆరోగ్య కారణాల వల్ల ఇక్కడ రాలేకపోయారు, కానీ మా ఎప్పుడు ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ మాకు ఉంటాయి. సో ఆయన మా పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ అనేవి ఉండడం ద్వారా ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ నేను పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ రవితేజ, డిస్ట్రిక్ట్ సైకియాట్రిస్ట్ నిజామాబాద్ చాలా లక్కీ, మనకి స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ హోస్ట్ చేసే అవకాశం వచ్చింది. ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తెలంగాణ స్టేట్ బ్రాంచ్ అండ్ డాక్టర్ విశాల్ ఆకులాస్ న్యూరో సైకియాట్రిక్ అండ్ డిఅడిక్షన్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయం. 10 years బ్యాక్ అంటే తెలంగాణ ఫార్మేషన్ తర్వాత అసలు సైకియాట్రీ అని ఒక చిన్న ఆర్గనైజేషన్ ఇంత రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటుందని, ఇంతగా మ్యాసివ్గా పెరుగుతున్న సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ని అడ్రస్ చేయాల్సి వస్తుంది అని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుండం. అదే టైంలో నిజామాబాద్ అంటే ఎక్కడ అనుకునే టైం నుంచి ఇప్పుడు 10th డెసినియల్ సెలబ్రేషన్స్ ఒక పెద్ద స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం. ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఈరోజు ప్రీ వర్క్షాప్ అంటే మన ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ వాళ్ళకి మనం ఎడిక్షన్ వ్యసనాలు
అలాంటి పేషెంట్స్ని ఎలా గుర్తించాలి, వాళ్ళకి ఎలాంటి సహాయం చేయగలం అనే ప్రోగ్రామ్తో చాలా ఇంపార్టెంట్ డిగ్నిటరీస్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ వచ్చి స్టార్ట్ చేశారు. రేపు మన శ్రీ దామోదర్ నరసింహ గారు హెల్త్ మినిస్టర్ వచ్చి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ని ఇనాగరేట్ చేస్తారు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ రేపటి నుంచి ఇంకొక 2 days అంటే సాటర్డే సండే కూడా జరుగుతుంది. అందరూ తప్పకుండా ఇనాగరేషన్కి రావాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్కి మీ బ్లెస్సింగ్స్తో పాటు గ్రాండ్ సక్సెస్ అవ్వాలని ఖచ్చితంగా మీరు బ్లెస్ చేయండి. విషింగ్ యూ ఆల్ ఎ వెరీ హ్యాపీ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ లైఫ్ ఫ్రీ ఆఫ్ డ్రగ్స్. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ రాచకట్ల వివేక్ కుమార్. నేను కన్సల్టెంట్ సైకాట్రిస్ట్, న్యూరైనా సైకాట్రీ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్. మనకిప్పుడు నిజామాబాద్లో రాష్ట్ర వ్యాప్త మానసిక అవగాహన సదస్సు కార్యక్రమం జరుగుతుంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మత్తు పదార్థాలు మరియు దానికి బానిసైన వారి గురించి ఎట్లా విముక్తి కలిగించాలి, వాళ్ళకి ఏ విధంగా మనం సహాయపడగలము లాంటి అంశాల మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మనకి దీన్ని చూసుకున్నట్టయితే వచ్చే వారంలో కూడా అంతర్జాతీయ మాదక ద్రవ్య నివారణ దినోత్సవం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఈ రెండు ఒకదానికొకటి రావడం కూడా మనకి ఒక మంచి కలిసి వచ్చిన అవకాశము. సో ఇది నిజామాబాద్ ప్రజలకే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రకాల బాధితులకి, ముఖ్యంగా ఈ రోజులలో పెరుగుతున్న మాదక ద్రవ్యాలు వాటి వినియోగము, సో ప్రజలందరికీ దీనిపైన అవగాహన కలిగించడానికి మేము ఇక్కడ ఈ సదస్సుని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. నూతన పద్ధతులలో అతి తేలికగా జనాలకి ఎట్లా మనము ఇప్పుడు గుల్ఫారము, కళ్ళు, గుట్కా, గంజాయి ఇవన్నీ మానిపించే దాని మీద మేము ఇక్కడ కొంత మేధోమదనం జరిపి దానికి తగిన ప్రతిఫలాలని మేము ప్రజలకి ఎంత సాధ్యమైనంత వీలైతే అంత ఇవ్వడానికి మేము ప్రయత్నం అనేది చేస్తున్నాము. సో అందరూ కూడా ఈ సదస్సుని ఉపయోగించుకొని దీని ఫలాలని మీకు కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా దీని బారిన పడి జీవితాలు, కుటుంబాలు చిన్న భిన్నమైన వారు ఉంటే కనుక మన ఆసుపత్రులకు తీసుకొచ్చి చికిత్స పొందగలరు. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ సాయి కృష్ణ. కరీంనగర్ నుంచి ఇక్కడ నిజామాబాద్లో జరుగుతున్న 10వ 10th టీఎస్ ఐకాన్ కాన్ఫరెన్స్కి మేము అందరం వచ్చాము. ఇక్కడ సుమారుగా రేపు ఎల్లుండి 400 నుంచి 500 మంది మానసిక డాక్టర్లు ఈ కాన్ఫరెన్స్కి వస్తున్నారు. ఇందులో మత్తు పదార్థాల గురించి డాక్టర్లందరూ డిస్కషన్ చేసేసి భవిష్యత్తులో ఈ జరగబోతున్న ఈ సమస్యను ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది ఇక్కడ నిర్ణయాలు జరుగుతాయి. సో దీని గురించి ప్రెస్ అండ్ ప్రింట్ మీడియాలో వచ్చి ఇంకా అవేర్నెస్ వచ్చిందనంటే ఈ సమస్యను మేమందరము ఎదుర్కోవడానికి మాకు సహాయంగా ఉంటుంది. ధన్యవాదాలు. నేను డాక్టర్ ఆశా మౌనిక, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ సైకాట్రీ, జగిత్యాల మెడికల్ కాలేజ్. ఈ కాన్ఫరెన్స్లో ఎడిక్షన్ అంటే మత్తు పదార్థాలకి ఇంకా వేరే వ్యసనాలు అంటే మొబైల్ లేకపోతే ఇట్లా జూదం ఆడడము అలా రకరకాల వ్యసనాలకి సంబంధించి ఎలాగా మనము పేషెంట్స్కి కానీ వేరే వాళ్ళకి కానీ ఎలా సహాయం చేయగలం అన్న దాని గురించి ఈ కాన్ఫరెన్స్ అన్నది ఏర్పాటు చేయబడింది. సో అందరూ డాక్టర్స్, సైకాట్రిస్ట్ మన తెలంగాణ స్టేట్లో కాకుండా వేరే స్టేట్స్ నుంచి ఆల్ ఓవర్ ది ఇండియా కూడా స్పీకర్స్ దే గోన్ కమ్ అండ్ విలువైన అభిప్రాయాలు అవన్నీ ఇక్కడ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల అందరూ డాక్టర్స్ దాని గురించి విని పేషెంట్స్కి ఇంకా మెరుగైన సేవలు అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ. Participating in our workshop. I would like to thank team Dr. Fanika, Dr. Mansa Prabhakar, Dr. Alisha Nagar, Dr. Jyoti, Dr. Sanat for sensitization of primary care providers for substance use disorder. Dr. Pre-test which was interesting. Dr. Fanika elaborated on overuse of drugs, types of drugs, effects on our clinical features of alcohol and other drugs. Dr. Mansa explained about assessment and diagnosis of intoxication and dependence. Dr. Alisha explained about management of dependence, various treatment options, both medical and psychological interventions. Dr. Jyoti and Sanat conducted quiz competition, and lastly Dr. Mansa and Dr. Sanat enacted role play and a video was played. So I thank the team IMH for coming all the way to Nizamabad and making this program successful. I thank all of you for
for coming here. Now the time for felicitation. May I request our organizing chairperson and organizing secretary to felicitate and give token of appreciation to each one of them. Sai, can we have the mementos? నా పేరు స్వామి సులోచన. నేను హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్గా పనిచేస్తున్నాను నిజామాబాద్ జిల్లాలో. సో ఈరోజు కాన్ఫరెన్స్ వచ్చేసి ఈ ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ వర్క్షాప్ అనేది సైకాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ రిగార్డింగ్ సైకాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అందరికీ రావచ్చు, కానీ అడిక్షన్ అయితే ఎవరికైతే ఉంటుందో ఈ తాగుడు అలవాటు, కానీ తాగుడు ఒకటే అని కాదు, టొబాకో చూయింగ్ కావచ్చు, రకరకాల మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే అనర్థాలు ఏంటి, వాటికి సొల్యూషన్ ఏంటి, వాటి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలని, ఎంత తొందరగా వాళ్ళని రెస్క్యూ చేస్తే వాళ్ళు బాగుపడతారు అనేది, అండ్ ఫ్యామిలీ పార్టిసిపేషన్ ఎలా ఉండాలి అనేది, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ నేర్చుకున్నాము. ఇది నేర్చుకోవడం వల్ల మేము రెగ్యులర్గా వెళ్ళే ఫీల్డ్కి ఏదైతే వెళ్తామో అక్కడ తారసపడే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఈ విధానంలో కౌన్సిలింగ్ చేసి వాళ్ళకు ప్రాపర్ టైంలో ఇన్ టైంలో రెఫర్ చేస్తే సైకియాట్రీ డిపార్ట్మెంట్కు వాళ్ళు అబ్సల్యూట్లీ 100% మామూలు వ్యక్తులుగా మారే అవకాశం ఉన్నది. అదే పరిస్థితి ఒకవేళ దిగజారినట్లయితే అది అధోగతి పాలై మరణానికి దారితీసే అవకాశం ఉంది. కనుక ఇది ప్రివెంటబుల్, సరి అయిన సమయంలో దీన్ని అనుసంధానం చేసి అంటే వాళ్ళని ట్రాక్ చేసి కాపాడి వాళ్ళని రెఫర్ చేయడంలో చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉన్నాయని ఈరోజు వర్క్షాప్లో చేర్చుకున్నాం ఇన్ డీటెయిల్గా. సో ఈ వర్క్షాప్ ఏర్పరిచిన యాజమాన్యానికి అందరికి కూడా మా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున నేను కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు పద్మలత, నేను హెల్త్ సూపర్వైజరు. ఈ వర్క్షాప్కి రావడం అనేది మేము అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ జరిగిన అన్ని సెషన్స్ కూడా తెలుసుకోవడము, నేర్చుకోవడము జరిగింది. ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా సైకాట్రిక్ డాక్టర్స్ విపులంగా వివరించడం జరిగింది. ఇది మాకు మేము ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఉంటాం కాబట్టి ఇది మాకు చాలా యూస్ఫుల్ సబ్జెక్ట్. ఈ సబ్జెక్ట్ వల్ల మేము ప్రజలలోకి వెళ్ళి వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వాళ్ళు తెలియకుండానే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తోటి సఫర్ అవుతుంటారు. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని మేము గుర్తించి వారికి కరెక్ట్ సజెషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళని మూవ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇది ఈ వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయడం అనేది మనకు నిజామాబాద్లోనే ఫస్ట్ టైం. ఈ వర్క్షాప్ వలన చాలా విషయాలను కూడా మేము నేర్చుకున్నాము. ఈ వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేసిన విశాల్ సార్ కానీ వాళ్ళ టీంకి కానీ అందరూ అటెండ్ అయిన మా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ సూపర్వైజర్స్, హెచ్ఓస్ అందరూ కూడా డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇది చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ అని నేను భావిస్తున్నాను. నా పేరు పద్మావతి, పిఎస్సి నందిపేటలో పిహెచ్ఎన్గా చేస్తాను. మాకు ఇప్పటి వరకు డ్యూటీకి సంబంధించిన ఇమ్యునైజేషన్ ట్రైనింగ్లు, ఎన్సిడి ట్రైనింగ్లు ఇలాంటివే కండక్ట్ చేశారు ఇప్పటి వరకు. ఇది డిఫరెంట్. సైకియాట్రీ దాని గురించి ఫస్ట్ టైం మేము ట్రైనింగ్కి రావటం కూడా మాకు ఇది డ్యూటీలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మేము ఇక్కడ నేర్చుకున్నవన్నీ మేము అక్కడ మాకు ఎదురయ్యే మనుషులతోటి మేము వాళ్ళ అలవాట్లను బట్టి వాళ్ళు ఎవరన్నా అడిక్ట్ అయిన వాళ్ళని గుర్తించడానికి కానీ వాళ్ళని తొందరగా గుర్తించి వాళ్ళకి కేర్ ఇవ్వడానికి కానీ మాకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసిన టీం వాళ్ళందరికీ మా ధన్యవాదాలు. వినాయక్ నగర్ యూపీఎస్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. నేను సూపర్వైజర్ని.
ఈ వర్క్షాప్ అనేది ఇలా ఏర్పాటు చేయడం చాలా చాలా యూస్ఫుల్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అంటే చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేసే అంటే అన్ని ట్రైనింగ్స్ అయ్యాయి, కానీ ఇలాంటి సైకియాట్రిస్ట్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మాకు. కాబట్టి ఇది ఏంటంటే మా ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎవరైతే సఫర్ తోటి ఉన్నారో వాళ్ళకి మేము ఇన్ టైంలో డాక్టర్ దగ్గరికి రిఫర్ చేసి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తే వాళ్ళు తొందరగా కోలుకొని వాళ్ళు నార్మల్ పర్సన్స్గా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది చాలా యూస్ఫుల్. ఇది ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసిన విశాల్ సారు వాళ్ళ టీం అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. పేరు వెంకటేశ్వర్లు. నేను డిఎంఎన్హెచ్ ఆఫీస్లో డిస్ట్రిక్ట్ హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్గా పనిచేస్తాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు 10th యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సైకియాట్రిస్ట్ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ బ్రాంచ్ ఇక్కడ నిర్వహించినటువంటి స్టేట్ లెవెల్ కాన్ఫరెన్స్లో భాగంగా జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేస్తున్నటువంటి క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందిని అందరినీ కూడా ఒక 1 డే ఓరియంటేషన్ ట్రైనింగ్ క్యాంపెయిన్ అండ్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూజ్ డిజార్డర్స్ పైన నిర్వహించినటువంటి కార్యక్రమానికి ముందుగా జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పక్షాన ఆ టీం ఎవరైతే ఉన్నదో సైకియాట్రిక్ టీం డాక్టర్ విశాల్ సార్ గారు, డాక్టర్ రవితేజ సార్ గారు మరియు స్టేటు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డాక్టర్ మినాజ్ సార్ గారికి వారికి అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ముందుగా క్షేత్రస్థాయిలో ఎవరైతే ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్ర పరిధిలో పనిచేస్తూ ఆరోగ్య ఉప కేంద్రాల్లో మరి గ్రామాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆశా కార్యకర్తలు మరియు ఏఎన్ఎంస్ మరియు సూపర్వైజర్ స్టాఫ్ ఎవరైనా మనం ఫీల్డ్లో పర్యవేక్షిస్తున్నప్పుడు అక్కడ వారి ఫీల్డ్లో ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి ఈ సబ్స్టెన్స్కి అబ్యూజ్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ని ముఖ్యంగా ఎవరైతే ముఖ్యంగా ఆల్కహాలు, పాన్పరాగు, గుట్కా, కైని, స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ ఇట్లాంటి అన్ని ఈ యొక్క మత్తు పదార్థాలకి అడిక్ట్ అయినటువంటి విద్యార్థి దశ నుంచి పెద్దవారి వరకు ముఖ్యంగా ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ మన సాంప్రదాయంలో భాగంగా ఉన్నటువంటి ఈ కళ్ళు ఈ ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలకు కూడా ఈ మధ్య అక్కడక్కడ వారు కళ్ళు తాగే ఒక అలవాటులాగా ఉంది. దాన్ని కూడా మనం అడిక్ట్ రూపంలో వాళ్ళు అయినందుకు వాళ్ళని ఈ డిజార్డర్ నుంచి ఈ అలవాటు నుంచి ఆరోగ్యకరమైన అలవాటుగా మార్చడానికి వాళ్ళని మోటివేషన్ చేయడానికి ఈ యొక్క శిక్షణ చాలా ఉపయోగపడింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ శిక్షణ తీసుకున్న వాళ్ళమందరం కూడా వెళ్ళి పిఎస్సి స్థాయిలో, గ్రామ స్థాయిలో ఆశా కార్యకర్తలు, ఏఎన్ఎంల ద్వారా ప్రతి ఇంటికి గృహ సందర్శనలో భాగంగా ఈ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూజ్ ద్వారా అడిక్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తుల్ని గుర్తించి జిల్లా మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ సైకియాట్రిక్ సెంటర్కి వాళ్ళని రిఫర్ చేసి ఈ యొక్క సబ్స్టెన్స్ అబ్యూజ్ వల్ల వాళ్ళు విత్డ్రాల్ సిండ్రోమ్స్కి గురి కాకుండా ముందే ప్రివెంటివ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము. అందుకే మానసిక ఆరోగ్యాన్ని వారి మానసిక అనారోగ్యాలుగా గురి కాకుండా ఉండడానికి వారికి చక్కని అవగాహన కలిగించి వారు ఆరోగ్యవంతులుగా తయారు చేయడానికి ఈ శిక్షణ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. భవిష్యత్తులో ఇట్లాంటి శిక్షణ కార్యక్రమాల్ని కూడా ఈ సైకియాట్రిక్ వింగ్ ద్వారా ఏర్పరిస్తే బాగుంటుందని నేను కోరుతూ, ముఖ్యంగా ఈ మధ్య యూత్లో ఈ మత్తు పదార్థాలకి, డ్రగ్స్కి అలవాటు పడినటువంటి యూత్కి పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో మరియు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఇట్లాంటి కళాశాలల్లో వారికి అవగాహన తరగతుల్ని విస్తృతంగా అవగాహన కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తూ వారికి ముఖ్యంగా ఈ స్క్రీన్ అడిక్షన్, అదేవిధంగా మొబైల్ అడిక్షన్తో పాటుగా ఈ డ్రగ్స్కి అడిక్షన్ అయినటువంటి విద్యార్థులందరినీ కూడా అడిక్షన్ నుంచి దూరం చేస్తూ వారిని ఆరోగ్యవంతులుగా రేపటి సమాజానికి ఉపయోగపడే భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ నిర్వాహకులకు అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను.